वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचार लड़ी सूरज प्रकाश ग्रंथ उत्ते जो साड़ी चल रही है। अज का प्रसंग है गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत समाना। ये जो सूरज प्रकाश ग्रंथ के अर्थां समेत डॉक्टर औलख साहब ने, अजीत सिंह औलख ने जो 11 भागों में किताबां लिखियां ने, ये 11वीं किताब है। तो 11वीं किताब का जो पन्ना नंबर है वो 875 है। इत्थों अज असी विचार शुरू करने हैं। सो ये जो लिखारी है असल में सिख धर्म नूं खत्म करने लई अडंबर इन्ने ज़्यादा रचदा है कि सिक्खी गुआची कितों लभनी नहीं। आओ दशमेश पिता दे समय जिहड़ा अडंबर इसने रचिया उसनूं असी देखते हैं। दीपमाला जिथे किथे हो रही सी, बहुत मिसालां अते झाड़ जग रहे सन। किते अतर फुलेल दियां धारां पाउंदे सन, किते घिओ नूं बाल रहे सन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत खुशी का मौका मिलिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाउण लगे हैं। दिन वांग सारे विशाल प्रकाश होया सी, संघड़ा हनेरा चारे पासियां तो अलोप हो गया सी। फिर सतगुरु जी दे चंचल चरण चिखा वाले पासे वल चल पे। शस्त्र वस्त्र सारे भली प्रकार शोभ रहे सन। ताणी हुई कनात दा जिथे अंदर प्रवेश करने वाला दरवाज़ा सी, उत्थे खड़े होके सतगुरु जी ने कहा, जद चिखा उपर जाके बैठ जावांगे तां सारे परिक्रमा करके बाद विच अग नूं बालो ते नमस्कार करके करदे होए बाहर चले जावो। इस कारज विच देर नहीं करनी है ते धीरज धार के परमेश्वर दा जाप करो। इस प्रकार कह के कृपा निधान सतगुरु जी उत्थे पहुँच गए जिथे चिता वाला स्थान सी। धनुख मोढे वाली बंदूक टकाई ते सज्जे हथ विच वर्छी चुक लई। पेश कब्ज वर्छी कुहाड़ा सारे सुधार के कमर कस्से विच धर लै। खंजर पत्था अते तिखी तलवार धार के शेर वांग वीर रस का रूप हो गए। अगे जिहड़ा असी पढ़ते हाँ ये है गुरु साहब ने फिर की कहा। सारा तन गुरु साहब उपदेश करन लगे है, क्योंकि उत्थे हुक्म यह किया गुरु साहब ने कि एक भाई संतोख सिंह सी, उसनूं कहा तू इत्थे सिर्फ रहना, बाकी जिहड़े आ सारे सिंह पंजाब नूं वापस चले जाण। सारा तन लंगर उपर ही खर्च कर देवो ते कड़ाह प्रसाद आदि तैयार करवाओ। जिहड़ा इत्थे भवन की उसारी करवाएगा उसकी कुल गल जाएगी। इस करके साडी कही हुई गल नूं भुलना नहीं है। भाव गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख तो ये गल कहाई जा रही है कि साडी कोई निशानी नहीं बनाउणी। जिथे साडा अंतिम संस्कार होया है उत्थे कोई निशानी नहीं बनाउणी इस ग्रंथ अनुसार, पर उत्थे ही अज जिहड़ा तख्त हजूर साहब सुशोभित है। ये हुण आपे फैसला कर लेना भी ये ग्रंथ सही है जां साडा वो स्थान बनाउणा सही है। तद संतोख सिंह ने हथ जोड़ के कहा, इस पासे किसी प्रकार की सिख संगत नहीं है, किस पासों धन लैके लंगर चलावांगा। जिहड़ा इत्थे सिंह रहेगा वो किस पासों खावेगा। मतलब असल विच गल ये है कि इस ग्रंथ दे विच सिख अपने रोजी रोटी दे ही चक्कर विच फसे हुए ने। भी काम नहीं कोई करना, इत्थे रहना तो खावांगे की खावांगे की खावांगे कित्थों। पूरे ग्रंथ विच सिक्खी नूं भुख नंग दिखाई गई है। चलो सतगुरु जी ने फिर अपने मुख तो धीरज दिता। ये देश सिंघां तो बगैर नहीं रहेगा। एक दो टोले इत्थे बनणगे ते इत्थे संपूर्ण लंगर चलेगा।
ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਵਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇਵੋ, ਧਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਲਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦ ਕਨਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਅਗਨੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਫੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਰਹਿਤ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੂਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆ ਮਿਲੇ। ਨਾਰਦ ਵੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੂਰਜ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਡੰਬਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਵਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਨੰਬਰ ਜੋ ਛੰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਨੰਬਰ ਛੰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਮੈਤ ਨਾਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੁਮੈਤ ਨਾਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਠੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੀ, ਐਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਕੁਵੈਤ ਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਖ ਫਰੋਲੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ, ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਗਏ। 2 ਘੜੀਆਂ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਆ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਗਏ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਬਚਿਆ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੋ ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ,
चित्त विच किसी प्रकार का दुख ना मनाओ। ये उसने लक्कड़ वाले ने आके दस दिता। हुण अगे एक होर कहानी सुनाउणी है, वो जिहड़ी है वो बड़ी ही अजीब है। वो कहानी है एक होर संत, वो संत का कोई नां नहीं, लक्कड़ वाले का कोई नां नहीं, मतलब कहानी बनाउणी एक समय की गल है। एक राजा सी, उहदियां 7 राणियां सी, बस इवें एक कहानी संतोख सिंह बना रहा। हुण घोड़े की गल सुन के सारे बैठे दुखी हो रहे सन। सतगुरु जी ने अपने घोड़े नूं सतगुरु जी अपने घोड़े नूं लै गए हैं, जिहड़े प्रगट रूप विच वड्डे सूरवीर गुरु जी हैं। जद भी पहर दिन चढ़ जाता सी तां गुरु जी दे हैरानी भरे चरित्रां बारे सोचते सन। एक साध फिर चल के आया ते बहुत ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के बोलिया, हुण साध जी की बोल रहे ने, तुसीं किवें मिल के इकट्ठे हो के बैठे हो, दुख ते चिंता धार के मूँह बंद करके चुप बैठे हो। ये सुन के ਸਿੰਘਾਂ ने वड्डी घटना नूं कह के सुनाया, साडे सतगुरु जी वैकुंठ चले गए हैं, सारी सेना हुण सेनापति रहत हो गई है। मतलब उन्होंने दसिया भी साडे सतगुरु जी चले गए हैं, सारी सेना रहत हो गई है, सेनापति रहत हो गई है। अगे असी पढ़ते हैं 6 नंबर ते, ये सुन के साध बोलिया, मैं राहो राह जा रहा सी, उत्थे मैं वेखे गुरु जी अगे जा रहे सन। मैं हाथ जोड़ के चरना उपर वंदना की तो मुस्कुराते हुए उस समय बोले, आओ संत जी दर्शन लवो देवो, हरि दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिल के बड़ा आनंद मिलता है। तुहाडा ये अंत समय का मेल है, जिथे संजोग विजोग की विचार होंदी है। मैं ये सुन के हथ जोड़ के पूछया, वो संत कह रहा कि मैं ये सुन के हथ जोड़ के पूछया, आप जी किस पासे जा रहे हो, तुहाडे नाल कोई भी सिख सेवक नहीं है, प्रभु जी तुसीं इकल्ले कित्थे जा रहे हो। ये सुन के सतगुरु जी मुस्कुरा के बोले, असीं शिकार खेडण वास्ते जंगल नूं जा रहे हाँ। लो जी, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी झूठ बोलदा दिखा दिता, उन्हां दे जोती जोत समाउण तो बाद च शिकार खेडण जा रहे। मतलब कहानी तो बनाई सारी कवि संतोख सिंह ने, सारी ऊल जलूल बेसलैस, इसका कोई आधार नहीं, ते झूठ बुला दिता। गुरु गोबिंद सिंह दे नां ते जंगल नूं जा रहे हैं, सैर करांगे, जिथों तक मन भाउंदा है, जिथे किथे फिरन नाल आनंद प्राप्त हुंदा है। इस प्रकार कह के सतगुरु अगे चले गए। कुमैत नाम दे घोड़े उपर शास्त्र धार के बैठे सन। हुण ही मैं वेख के चल के आया हाँ, तुहानूं अचानक ही आके सुना दिता है। हुण यह गुरु साहब जी की कहानी जो इन्हां ने लिखी है। हुण असी देखते हैं अगे जिहड़ी एक गल साडा एक कवि कदी नहीं भुलदा, वो भावें दुनिया 'च कुछ हो जाए। हुण देखो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ बैठे सी, वो ਕਿਹੜੀ महान क्रिया करन लगे आ। तरे दुपहरे लग थिर रहे, सुखा छकन समो तब लहे। कहते जो दिन ढल गया तो हुण वो समा आ गया जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी सुखा भंग पींदे हुंदे सी। कवि कितना शैतान है, इसने सिक्खी नूं खत्म करने लई पूरा ग्रंथ लिख दिता, पर सिखां नूं हाले तक होश नहीं आई, सब कुछ भुल जाता है। पर पहला गुरु साहब नूं भंग ते अफीम खिलाउणा नहीं भुलदा सी। गुरु साहब नूं हुण जोती जो समा गए ने, ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ द्वारा जिहड़ी प्रचलित रीत कीती हुई हजूर साहब, उस नूं पक्के पैरी, वो रीत शुरू ही इत्थों होई, इन्हां ग्रंथां तो शुरू होई। ते इस करके वो हुण कहंदे आ तीजे पहर दुपहरा ढल गया तो फिर सुखा छकते सन। करो देग उठ पुन सावधाने, सिंह कहते भी उठ के हुण सावधान हो के देग बनाओ भंग दी, भंग घोटो। करो सचेता सिमरन ठानो,
ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਦੇਗ ਹਿਤ ਸਿੱਧ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਸੁੱਖਾ ਕਰਿਓ ਤਿਸੀ ਵਿਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ। ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਆਪ ਪੁੰਨ ਛਕਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸੋਚ ਹੇਤ ਗਮਨੇ ਜਲ ਤਕਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖਾ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੰਗ ਵਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਰਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਭਾਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ 84 ਹੋ ਗਿਆ, 86 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ 886 ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਾਵਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਨਵਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਸ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ
वो जेल चो आज़ाद हो जाना। ये गल्लां दा लगना गुस्सा है, पर उन्ना चिर वीर जी ये गल्लां हुंदियां रहणियां जिन्ना चिर ये ग्रंथ ते रमाले पा। मैनूं पता इदां कुछ नहीं हुंदा, ਇਹ सब पखंड कहानियां साडे नाल जोड़ियां गईयां। सिख कौम ने बहुत कष्ट झल्ले, क्यों झल रहे, हुण भी झल रहे, क्योंकि सानू इहो जिहा कूड़ इतिहास ज्ञान दिता गया जिहदे विच कुछ भी सच्चाई नहीं है, निरा झूठ है। गुरु साहब की शहीदी नूं रोल दिता कि जिउंदे चिखा जिंदे चिखा दे उत्ते तां सतियां बहिंदियां सी। हिंदू धर्म विच जदों किसी दा आदमी मर जाता सी ते औरत नूं नाल मरना पैंदा सी। वो दशमेश पिता जिउंदियां नूं चिखा ते बिठा दिता। यार इदू वड्डा अनर्थ कोई की कर सकदा, इदू वड्डा धरो गुरु गोबिंद सिंह जी नाल कोई की कमा सकदा है। जिन लिखिया सी उन तां कमाया सी, ਜਿਹੜੇ मन ते मनवा रहे ने वो भी बराबर दे ਧਰੋ कमाउण वाले बन रहे हैं। सो अज दी विचार इत्थे संखेपदे आ, संकोचदे आ, विचार करते हैं। कोई भुल्लां गलतियां हो गई होणगियां ते संगत बख्श सकती है, बख्श लेना। अगे तो कोशिश करांगे कि सब सचो सच बोलीए। बार बार इको ही बेनती कि जे ये खोज विचार चंगी लगती है, मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ करो, लाइक करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।